شادی اور اس سے ریلیٹڈ تمام قوانین یا آپ یوں کہہ لیجئے احکامات، ہم اس کا ایک سیریز چلا رہے ہیں۔ میرے خیال سے اب تک ہم 6 ایپیسوڈز کر چکے ہیں، یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ 3 دن پہلے میں نے شادی اور اس سے ریلیٹڈ اس پہ میں نے خلا پہ بات کی تھی کہ ایک لڑکی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ آج میں اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارا تجزیہ، ہمارا جائزہ یہ کہتا ہے، ہماری معلومات یہ فراہم ہوتی ہے ہم کو کہ زیادہ جو کیسز اب تک حج ہاؤس میں آئے ہیں، یا اگر آپ پوری دنیا میں نظر رکھ کے دیکھیں تو طلاق کے کیسز کم ہیں، خلا کے کیسز زیادہ ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے آپ؟ یعنی سب سے پہلے کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں، محکمہ شرعیہ میں، یا پھر کاؤنسلنگ سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں، مہیلا منڈل ہے، اور گلی گلی میں، حیدرآباد تو اس کا گڑھ ہے میں سمجھتا ہوں، بامبے میں بھائی گیری ہے، بھائی فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے پہلوان کرتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس کچھ خواتین ایسی ہیں جو یہ بیڑا اٹھائی ہیں کہ بھئی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ انصاف دلوائیں گے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے، میں ہر سال مارچ، اپریل، لگ بھگ رمضان کے بعد میں جا کے یہ پتہ کرتا ہوں، اور ہر سال مجھے اس کا ریشیو بڑھتا ہوا مل رہا ہے۔ اس سال بھی لگ بھگ حیدرآباد میں 24,000 طلاق کے کیسز ہیں، جس میں سے 19,000 جو ہے وہ خلا ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باضابطہ رجسٹری کے طور پہ طلاق لیا ہے اور جا کے طلاق نامہ لیا ہے، تبھی ان کی انٹری وہاں پر آئی ہے، ورنہ خلا نامہ اور طلاق نامہ جو لینے ابھی تک آئے نہیں، ان کا تو ایوریج میرے خیال میں 75% اور ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال میں حیدرآباد میں 1 لاکھ کے قریب رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ 1 لاکھ، سال میں 1 لاکھ، جس میں 4 آنے لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں آ کے سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو دوسری شادی کرنا ہے، یا کسی وجہ سے، کوئی کیسز کی وجہ سے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے، اور جو بڑے تھنکرز ہیں، جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، مسلمانوں سے ہمدردی کا دم بھرتے ہیں، وہ میرے خیال میں بہت ہی بڑی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، یا ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے مسلمانوں میں، ایک ایسا کام ہے یہ جو بالکل روکھا سکھا، وہ لوگ پہلے سے ہی پریشان رہتے۔ یہ جو چھوٹے موٹے مہیلا منڈل کے بھی جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اتنے زیادہ چارجز لگا دیتے ہیں کہ وہ غریب مر جاتی ہے بیچاری، یا وہ غریب مر جاتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، تو ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ تھوڑے دن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں بھائی یہ کیا مصیبت ہمارے پیچھے لگ گئی۔ تو بڑے لوگ تو بڑے ہی لوگ ہیں، وہ لوگ ایسے میٹرز ڈھونڈتے جہاں سے کچھ کریم ملے، مسلمانوں کے نام پہ کچھ پیسہ کما سکے، کچھ شہرت کما سکے، یا پھر ایسا طلاق کا یا خلا کا کوئی ایسا کیس ہو جس کو وہ اچھالیں تو پھر ان کی پبلسٹی ہو جائے گی، ان کا چینل چلے گا، لوگ ان کو جانیں گے۔ غیظ ان تمام باتوں کے کنکلوژن کے بعد میں ہمیشہ ہر سال لوگوں میں اس بات کو عام کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیجیے، سمجھائیے۔ اس معاملے میں میں خود کتنا پریکٹیکل ہوں، میں خود کتنا کر سک رہا ہوں، یہ میرے رب کا، میرے گھر والوں کا معاملہ ہے۔ میں اس میں شرمندہ ہوں، یا میں اس میں مطمئن ہوں، یا میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو عذرائے کرم اس کو الگ ہی رکھے تو اچھا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے گھر میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کبھی ہمت ہار کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ ناکام ہو رہے ہیں اپنی کوشش میں تو ہمیشہ ہی ناکام ہوتے رہیں۔ میں بھی لگا ہوا ہوں، آپ بھی لگے رہیے، یہی تو ہماری زندگی ہے، یہی تو کام ہے۔ اب آئیے اس نقطے کی طرف جس میں ہم کو اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیے بیٹا، آپ کی زندگی جیسی بھی گزری ہے ہمارے گھر میں، ہم نے تو یہی سوچا، ہمارے بڑوں نے بھی یہی سمجھایا ہم کو کہ
बेटी है, पराया धन है, पराए घर जाने वाली है, पता नहीं कैसा शौहर मिलेगा। उसके जितने नखरे यहाँ पूरे कर सकते कर दो, उसकी ख्वाहिशात को पूरा कंप्लीट कर दो, उसकी हर ज़िद पूरी करो, उसको लाड़ो नखरों में पालो। भाई भी मोहब्बत करता है, बाप भी करता है, माँ भी करती है, बहनें भी करती हैं, ये सोच के कि इसको तो अब जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मोहब्बत के अमल में खुदा ना खास्ता कोई जहर मिला हुआ तो नहीं है। कहीं आप उस बच्ची को 18-20 साल तक आपके पास रहेगी, बाकी के 60 साल, 50 साल, 40 साल, अगर उसकी 60 साल भी उम्र लिखी है तो डबल ज़िंदगी तो वो अपने ससुराल में गुजारने वाली है। तो आप क्या कर रहे हैं? फ़र्ज़ कीजिए उसको ससुराल ख़राब मिल रहा है, फ़र्ज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कर लीजिए कि बहुत बुरा ससुराल मिलने वाला है, लिहाजा उसकी ये 18-20 साल की उम्र में इसकी हर ज़िद पूरी कर दो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप इसकी यहाँ पर हर ज़िद पूरी करने की वजह से वो अपने ससुराल में जाके भी वही ज़िदें कर रही है। या फिर साथ साथ उसको पैरेलल लेके चलिए, देखो बेटा ये ज़िद आपकी तोड़ना था हमको, लेकिन अब हम ये डरे हुए हैं कि आपका ससुराल कैसा मिलेगा नहीं मालूम, लिहाजा हम आपकी ज़िद पूरी कर रहे हैं। उसके बजाय उसको एक नॉर्मल वे में उसकी तरबियत कीजिए, हर ज़िद पूरी मत कीजिए, कुछ ज़िदें तोड़ के उसको ये आदत डालिए कि सब्र किस तरह किया जा सकता है। उसको ये समझाइए कि देखो बेटा अगर हम चाहें तो कर्ज़ लेके कुछ कोशिश करके इधर उधर से कुछ करके आपकी ज़िद पूरी कर देंगे, लेकिन अगर यही फरमाइश तुम अपने आने वाले शौहर के साथ, होने वाले शौहर के साथ करोगी और अगर वो नहीं कर पाएगा तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्ट यही निकलेगा कि तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अच्छा, बाप अगर गुस्से वाला है या माँ गुस्से वाली है, गुस्सा कर रही है तो बेटी नाराज़ हो रही है, तो उसको ये समझाना चाहिए कि देखो बेटा ये बर्दाश्त करने की आदत तो तुम्हें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं शौहर कैसा मिलने वाला है। तो अगर आप उसको इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दे के भेजेंगे और उसी तरह का ख़राब ससुराल मिलेगा तो एटलीस्ट वो कुछ साल निभा तो लेगी। उसको अक्ल आने तक, उसको एक बच्चा 2 बच्चे होने तक, समझदारी आने तक कुछ तो वक्त मिलेगा बर्दाश्त करने का। आपने यहाँ उसकी हर ज़िद पूरी कर दी। अच्छा, इसके बाद अगर अच्छा ख़ानदान मिला, अच्छा घर मिला तो वो तो ज़िंदगी भर शुक्र अदा करेगी, बल्कि अपनी माँ के पास जाना भी मुनासिब नहीं समझेगी। बोलेगी वो तो मेरी माँ ऐसी उज्जड़ किस्म की है, बाप इतना जाहिल है, क्या करूँ वहाँ जाके मैं? बड़ी मुश्किल से 18-20 साल निकाल के आई वहाँ से। तुम इतने अच्छे मिल गए हो, तुम्हारी माँ इतनी अच्छी है, तुम्हारी बहनें इतनी अच्छी है, इतनी मुझे यहाँ इज़्ज़त और मोहब्बत मिल रही है। वहाँ ऑलरेडी तकलीफ़ उठा के आई हुई है, तो यहाँ अच्छे माहौल का उसके पास उसकी अहमियत होगी, उसका एहसास होगा कि वाकई मेरा ससुराल बड़ा अच्छा मिला, मेरा मायका तो इतना अच्छा नहीं था। हालांकि वो आपकी तरबियत थी, आपकी अपनी औलाद है। तो मैं ख़ास तौर पे लड़कियों से ये गुजारिश करूँगा कि उज्जड़पन, छोटी छोटी बात पे मुंह फुला लेना, नाराज़ हो जाना, बातचीत बंद कर देना, इससे ज़ाहिर होता है कि आप एक ज़लील किस्म के ख़ानदान से उठ के आए हुए हैं। आपकी माँ भी ज़लील थी, माँ की माँ भी ज़लील थी, बाप भी ज़लील था, बाप का बाप भी ज़लील था, जाहिल थे, निकम्मे थे और जो है आखिरी किस्म के बदकार, फासिक, फाजिर, ज़ानी, मुशरिक, यही लोग ज़्यादा करते हैं इस तरह की हरकतें। बेटी है, सूरत शक्ल की भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, पढ़ी लिखी भी नहीं है और उसके अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है, उसको शौहर को कैसे खुश रखना है वो भी नहीं मालूम है। अभी मैं लड़कों पे आने वाला हूँ आइंदा, उसमें कहीं आप ये ना समझे मैं सिर्फ लड़कियों की बुराई कर रहा हूँ, मैं पूरे इंसाफ से बात करूँगा। एपिसोड को पूरा होने दीजिए, पूरे एपिसोड सुनिए, इसके कम से कम मैं 20 एपिसोड बनाने का इरादा कर रहा हूँ, 20 शादी से रिलेटेड। आखिरी में जाके हम तलाक, खुला और इद्दत, ये सब इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो किसी किस्म का कोई टैलेंट नहीं रहता उसमें। खाना पकाओ देखो इंतहाई बदतमीज़ी से, घर देखो बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ, लापरवाही का ये आलम, उधर कपड़े पड़े हुए, उधर गंदगी पड़ी हुई, कपड़े छत पे सूख रहे हैं तो सूख ही रहे हैं, कच्चे ले जाके रख के भूल के आ गए तो भूल ही गए, तो सड़ गए कपड़े आखिरी में। किचन में जाके देखिए तो खाना बिखरा पड़ा है, सब खुला है, उसमें छिपकली गिर रही है, उसमें कीड़े गिर रहे हैं, बर्तन पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो पहले से बात कीजिए शौहर से कि आप एक नौकरानी रखिए, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। तो बच्चियों से गुजारिश है कि अपने घरों में ट्रेनिंग लेके जाएं, वहाँ जाके खुश रहें।